अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लो कल इन्नी सोहनी धुप सी और अज ठंडियां हवावां और बारिश का राज है ते असीं खिड़की बंद कर दिंदे आ इन्ने कल असीं खुश होए सा कि धुप निकलदी है ना तो कुदरती तौर पर बड़ी खुशी हो जाती है कि अच्छा दिन निकलिया है ते निखरी निखरी हर एक चीज़ लगती है। पर इस साल बारिशा ने बई कमाल ही कर दी कमाल हो गया कि जमाल हो गया पता नहीं। बहर लैवे कि बारिशा रुकण का ना नहीं लै रही ना ही सर्दी जाण का ना लै रही है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਗੇਮਸ ਕਰ ਲੈਣ ਖੇਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਜਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮॉल 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਦੌੜ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈਂਟਰ बहुत बड़ा सेंटर है ट्रैफिक सेंटर यूके का और बहुत अच्छा है। असी बहुत दफ़ा उत्थे गए हैं इन्नी दफ़ा गए हैं कि सानू गिनती भी याद नहीं है क्योंकि जो भी बच्चों को लैके जाना होंगे बस उत्थे तक ही जाते हैं। उत्थे गेम्स वगैरह हैगे ने बच्चे जोड़े ना गेम्स खेल लेंदे ने और फिर चलो फिर उस तो बाद थोड़ा जा आउटिंग हो जाती बच्चों की खाना वाना खा के फैमिली टाइम गुजार के और असी फिर आ जाने तो अगर मौसम ठीक हो जिवें गर्मियां विच हुंदा है जिवें समर हॉलीडेज आंदियां ने फिर तो लोग जाते हैं कुछ पार्क वगैरह ने उत्थे बच्चों को लैके जाते हैं और फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी लोग करना चाहते हैं कि जोड़े बाहर निकलन लोग चलन फिरन क्योंकि घर च जड़ा ना इत्थे जिंदगी जी महदूद हो जाती ठंड की वजह ना। अज भी बाहर इन्नी ठंड है कि हुण असीं जाना वे चक्कर पट्टी के कोल मेरे दर्द भी शुरू हो गया सोच के ही कि हुण बाहर निकलना ठंड विच कर गाड़ी भी इन्ना फील नहीं होंदा और फिर तुसीं अंदर भी चले जाते हो जदों ते अंदर ते इंतजामात हुंदे ने हीटिंग वगैरह चल रही होंगी कुछ नहीं लेकिन फिर भी हमेशा ही बस वही चीज़ आ। मैं तो फिर ज़्यादातर जाके ना तो उत्थे बैठ जानी फूड कोर्ट एरिया जोड़ा वे उत्थे बैठ जानी तो अंकल तुम घूम फिर लवो कि इन्नी दफ़ा देख चुके हैं कोई ऐसी नवी चीज़ तो नहीं होंगी लेकिन बच्चों की वजह ना फिर असीं चले जाने कि उन्हों थोड़ा जिहा दिल हो जाए। तो मैं भी फिर उपर आई जल्दी नाल रात में अचानक प्लैन बनया तो हुण मैं नाश्ता खा के उपर आई मैं क्या कपड़े कड्ढिए कोई मोटा सूट छाट के कड्ढिए कि जड़ा सर्दी तो भी बचावे तो घनी शोशा भी साडी हो जाए। तो वो मैं उपर आई सके अपना सूट इस्त्री करके लैके फिर नीचे जावा फिर जल्दी जल्दी असी तैयार होके तो निकल लवें। तो उस तो फिर अज मैं कोई खाण पकाण का भी काम नहीं है कोई कुछ नहीं कोई ऐसी व्लॉगिंग साडी नहीं होनी कि जिहड़ी तहलका खेज व्लॉगिंग होवे। तो बस वही अज सीधियां सीधियां गल्लां ठोकणियां ने असी ते बस गलबात ही करनी है। तो चलो जी असीं सूट अलमारी चों कढने देखने असीं की बरामद करने आ। चलो जी कपड़े इस्त्री कर लेने असीं हुण असीं नीचे जावांगे और फिर असीं थोड़ा जिहा किचन का थोड़ा मेरा काम समेट के और उस बाद नमाज पढ़ के तो फिर असीं कपड़े अपने चेंज करके इंशाल्लाह 2 बजे तक इरादा वे कि निकल जाना है। खुमाश भी जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने वास्ते जुम्मे का टाइम हो गया और निकल गया और फिर जुम्मा पढ़ के आएंगे ना तो असी की कहते निकलांगे लेकिन बारिश बदस्तूर जा रही है कभी ज़्यादा हो रही है कभी घट हो रही है लेकिन एवं कि ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि चलो कोई गल नहीं कुमाश के फरिश्तियां भी नहीं खबर कि वह क्लिप बना रही है मैं शायद हुण उहदी नज़र पै जाए नहीं हले भी नहीं पई। चलो जी असी खिड़की बंद करने खासी ठंडी हवा आ रही है जी जल्दी ना तुहाडे नाल असीं खिताब कर लईए कपड़े साडे खिलरे पे ने क्योंकि बारिश हो गई कल मैं कपड़े धो ले लेकिन मैं सोचा कि कल बड़ी अच्छी धुप सी अज भी धुप होनी है तो सुबह सुबह मैं खिलार दाँगी पर है भी कि नहीं वो सुबह तो बारिश बड़ी शदीद हो रही है तो कपड़े भी इधर उधर अंदर ही असीं खिलार दिते ने कोई बात नहीं भाई सब चलेगा कि साडा मकसद होता है गलबात करना। तो थोड़ी जी बस मैं अज गल करांगी थोड़ी जी कराची के हवाले ना ओल्ड कराची का दसांगी तुहाडे सारे दे कॉमेंट का बेइंतहा शुक्रिया सब ने तुसी बड़े अच्छे अच्छे कॉमेंट किए कि बेगम लाइबा सोलत हुसैन जो रेगूलर मेरे आते हैं और उस बड़े दिन तो बाद जो ना वापस आए
जी आया नु, वेलकम वेलकम वेलकम, रूबी के किचन में वेलकम। रूबी के किचन में वेलकम। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਬੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਕਿਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ रूबी के किचन में वेलकम। ते इस तरह लग गया कोई आया वे। हुमाश देखा, मैनू तो डर लगता है, कली होनी है ना, फिर डर भी लगता वे। ऐसा लग गया कोई आवाज आई दरवाजे की। हुमाश पढ़ा है नमाज? जुम्मा 1:30 बजे टाइम चेंज हो गया। अच्छा, मैं तो डर गई, मैं कहा खुमाश तो चला गया सी, कौन आ गया अंदर? 1:30 बजे। अच्छा सही, आहो वो 1 घंटा टाइम चेंज हुआ है ना। यास का फोन आया था, मुझे मस्जिद के बाहर पार्क कर रहा था, उसका फोन आ गया। अच्छा अच्छा, मैंने ऊपर से आप जा रहे थे, मैंने क्लिप बनाया था, मैं कहा खुमाश दे फरिश्तियां भी नहीं खबर, खुमाश दे क्लिप बन रही है। देखो जी, मुंडा आज वाल कटवा के आया है। मुंडे ने जो ना वाल कटवाया दी शक्ल कोई नज़र आई है, और 100 किस्म की मिन्नतां तो बाद इन्हें वाल कटवाए ने। बिल आखिर ईद भी गुजर गई, लेकिन वाल नहीं इन्हें कटवाए सन। अज जो ना कटवा ही ले, सवेरे उठ के वाल कटवान गया और फिर इन्हें की कहना नाश्ता किया आके। हुण जुम्मा पढ़न गया सी, पर है वे कि जुम्मा जड़ा वे कहना टाइम चेंज हो गया वे, क्योंकि 1 घंटा का टाइम फर्क पिया ना घड़ियां विच, ओहदा फिर की कहंदे ने पता अंदाज़ा नहीं सी इनू। चलो जी ठीक है, कोई गल नहीं। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। ते लो भाई साढ़े तो फिर सैट, असल तो मेनू इन्ना अरसा हो गया भी, पर मैंने सैट करना हाले भी नहीं आता। तो की कहते हैं, पता नहीं हुण मैं गल की कर रही सी, मैंने तो गल ही भुल गई है। जो इन्हें एकदम दरवाज़ा खड़किया ना, क्योंकि मैं फिर ज़्यादातर जिवें घर कली होनी है तो कोशिश करनी कि वो चेन वाली भी हुक ला के ही रखनी है। तो चलो जी, असी थोड़ा ओल्ड कराची के हिसाब के नाल गल कर लेने आ, और थोड़ा तुहाडे तुहाडे कॉमेंट के हिसाब नाल गल कर रही सी मैं। तो सब दे बड़े अच्छे अच्छे कॉमेंट आए। तो उस नाहिद ने लिखा, हाँ उज़मा की गल हो रही थी कि उज़मा बहुत दिन बाद वापस आ गए, जी आया नूं उज़मा। और तुसीं की कहंदे, उन्होंने बेटी की शादी सी, और तो फारग हो गए अलहमदुलिल्लाह। तो कल उन्होंने कॉमेंट जो मैं पढ़िया, तो मैं कहा चलो बई साडा वापसी हो गई उज़मा की साडे विहड़े विच। ते उज़मा तुहानूं बहुत बहुत मुबारक होवे, बहुत ज़्यादा। मैं तुहानूं फोन करना सी, पर वे फिर मैं क्या तू घर च मेहमान होने ने, ज़रा बिजी हुंदा मैनूं अंदाज़ा वे। इस तो फिर मैं तुहानूं इंशाअल्लाह कल या परसों फोन करांगी। ते उस तो बाद जिहड़ा ना की कहंदे ने, नाहिद दा आया कॉमेंट। नाहिद ने कहा कि बाजी की कहंदे ने, तुसी रेसिपी ने दसी, तुहाडी जिहड़ी कड़ी बड़ी यम्मी पी लगदी है, बड़ी अच्छी लग रही है, पर एक रेसिपी तुसी नैक्सट टाइम जरूर दसियो। जरूर नाहिद, मेरा असल च इहदे स्टैप ज़्यादा होंदे ने, फिर मैं अगर एक दिन पहलों जिहड़ा कर लवां ना रिकॉर्डिंग, तो फिर दूसरे दिन जोड़ के करा, क्योंकि फिर उन्ना टाइम नहीं होंदा, उद तक ब्लॉग जिहड़ा कंप्लीट नहीं होंदा। इंशाअल्लाह हुण मैं जिस दिन भी बनाई ना, तो मैं फिर तुहाडे लई रिकॉर्डिंग करांगी और तुहानूं दस्सांगी। कोई ना मुश्किल नहीं है, और बहुत मज़े की कड़ी बनती है, हमारी पुराने वक्तों की जो रेसिपी है। तो इस तरह की कहते हैं, एक नवा इजाफा होया साडे विहड़े विच। नादिया ब्लॉग वालियां ने कहा कि माशाअल्लाह न्यू फ्रेंड, उन्होंने मैसेज किया, नाल उन्होंने सोहने सोहने हार्ट भेजे ने। तो बहुत शुक्रिया जी तुहाडी मुहब्बतां दा कि तुसीं साडे विहड़े च आए हो। तो वेलकम वेलकम। ओए रूबी के किचन में वेलकम। रूबी ने सुन लिया ना कि मेरे नारे मारती पई अपने प्रोग्राम च, रूबी किते नाराज ना हो जाए। तो मैनू उन्होंने बड़ा ही अच्छा लगता अंदाज। अक्सर मैं उन्होंने ब्लॉग देखनी, हालांकि मैं डिशा घट ट्राई करनी नहीं करनी, पर मैनू उन्होंने अंदाज अच्छा लगता शुरू च जो कहते हैं ना। तो इस तरह जी शब्बीर हुसैन साहब ने कमेंट किया। शब्बीर हुसैन साहब ने कहा कि असी जरा ना शब्बीर हुसैन साहब का कमेंट ढूंढनी है, जो मिल गया खासा लंबा वे और बड़ा मज़ेदार वे, कि फिर इस तरह जरा बड़ा सारा जरा आता है ना जरा कमेंट, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ। ਪਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ
ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਕ ਗਏ ਸਾਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਮੰਗਾਈ, ਨਾਲ ਮੰਗਾਈ ਕੜੀ, ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਛੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਜ਼ਾਇਕੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਬਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਦੀਮ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਦੀਮ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀਮ ਲੋਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਬਸ ਜਾਓ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵੋ, ਖਰੀਦੋ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਸਬਜ਼ੀ ਮਟਕੇ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਮਟਕੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ, ਘਰ ਆਓ, ਪਕਾਓ ਤੇ ਖਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੀਜ਼, ਸਿਵਾਏ ਮਿਠਾਈ ਦੇ। ਮਿਠਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਨਮਕ ਪਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅੰਡੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ihtimam ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿੰਧ, ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ, ਇੱਕ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਉਧਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟੰਡੂ ਜਾਮ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖਾਲੂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਾ ਕੋ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬਜ਼ਰੀਆ ਬੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ, ਰੋਟੀ ਪਕੌੜਾ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਖਾਧਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਲ ਮਾਸ਼, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਦੀ ਅੱਬੂ ਪਕੌੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਦਾਲ ਮਾਸ਼। ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦਾਲ। ਛਸ਼ਕੇ ਮਸ਼ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਥੱਲੇ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਅੱਬੂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੜਾਉਣਾ ਪੈਕੇਟ, ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਫੜੋ, ਖਾਓ, ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਧਾ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਢਾਬਾ ਦਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਢਾਬਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਦਫਾ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕੌੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧਾ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕੌੜਾ ਦੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੜੀ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕੌੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਰਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਮੰਗਾਈ। ਇੰਨੀ ਟੇਸਟੀ ਦਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦਾਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਟੇਸਟੀ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਦਾਲ ਮੰਗਵਾਓ। ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਫਾ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਉਹ ਢਾਬਾ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਾਚੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਵਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਓਲਡ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਓਲਡ ਕਰਾਚੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗਾੜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਾੜੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਸ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਨਾ ਟੈਕਸੀ, ਨਾ ਗਾੜੀ, ਨਾ ਕੁਛ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਬਾਲਗਾ ਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਸੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ੱਫਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ ਖੁਦੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸਦਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਸਦਰ ਕਰਾਚੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅੱਬੂ ਈਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਟਾ ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਟਾ ਦੁਕਾਨ, ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਟਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਵੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰੋ। ਤੇ ਬਾਟਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੱਬੂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਿਵੇ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰਨੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਾਂ, ਟ੍ਰੈਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਕੀ ਸਟਾਰ ਉਤਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੱਕੀ ਸਟਾਰ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੁਣ ਟੁਰਨਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਵੋ, ਪੈਦਲ ਟੁਰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਲੱਕੀ ਸਟਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ
ਫਰੋਲਾਂਗੇ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ, ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਵੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਜਦ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਉਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਮਤੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਵਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਦੀਦ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਹਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਦੀਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया। लो भाई बस बहुत हो गई। अल्लाह।